फॅशन बघून आज स्त्रियांनी आपलं पेहराव चेंज केलेले आहेत. तर मला असं वाटतं की खरोखर मुलांनीच पुढे करावं आणि त्यांनीच पुढे जावं स्त्रीपेक्षा. बायके अंगाने नाचायचं म्हणजे मेहनत खूप आहे त्याच्या मागे. बायका यांच्या समोर काही नाही आहे. जेवढे ही मुलं करतात तेवढं लेडीज करून होत नाही. आम्ही जेव्हा पुरुष ऑडियन्स म्हणून बघायला जातो तर आमचं लक्ष बाईकडे कुठे जातं? पहिलं चेहऱ्याकडे जाणार, चेहऱ्यावरून थोडं खालती येणार, थोडं नंतर कमरेवरती येणार. ऑडियंस को चाहिए 36, 24, 36. ती कला आहे अंगातली. ते कलेकडे कला म्हणून बघा, कलेवर म्हणून बघू नका. ते कलाकार आहेत तर त्याचा एक आदर तुम्ही केलाच पाहिजे. ही अदाकारी मी त्यांच्याकडनं शिकली. अभिमान वाटतो. ही संकल्पना ही नवीन नाहीये, ही आपल्या पुराणामध्ये आहे, आपल्या अध्यात्मामध्येही ते दिसतं. मुख्यतः जे जिवंत आहेत त्यांचं फिल्मिंग व्हावं, त्याच्यानंतर त्यांचं रेकॉर्डिंग व्हावं, त्यांच्या मुलाखती घेतल्या जाव्यात. मी पण खरं येणार नव्हते कॅमेरासमोर. लोक काय बोलतील, नाव खराब होईल. दगडी मारतील. मी लिटरली सुसाईड अटेम्प्ट केलं होतं. भाऊ म्हणे तू आता जर भेशील तर पुढे तू कधीच सक्सेस होणार नाही. I grew up seeing my parents watch Lavni performances and Lavni and Tamasha based films and programs on television. They preferred settling to Lavni over other shows while surfing through channels on the television. Both my parents belong to the rural areas of Maharashtra, where the Maharashtrian folk art Tamasha has been a very popular and mostly the only source of entertainment for people. And Lavni is an inseparable part of Tamasha, the musical folk theatre of Maharashtra, which is complete with dance, drama and songs. A complete variety entertainment package. Whereas Lavni is a genre of music, a combination of traditional dance and song, which is also another folk form of Maharashtra. It's one of the strong pillars of the folk theatre Tamasha and has contributed substantially to its development. But the rise of the modern Marathi theatre movement post-independence era led to the turning away of the urban middle-class audiences from the Tamasha theatre, pushing it to the rural areas, creating a divide between urban and rural theatre. What Tamasha left back is Lavni. While Tamasha continued to flourish in the rural areas, the Lavni not only kept flourishing in the urban pockets, but also made its way to Bollywood, the Indian film industry. I was never so inclined towards this folk form. It was only after I took a break from the television show I did and participated in a very popular Lavni-based dance reality show on a popular GEC channel that I came close to it. It was there that I met Akshay. His funny ways and a great sense of humor made him a very popular chap amongst everybody at the shoot. A very interesting and fun-loving guy, he drew me towards him, making him my friend in no time. He was one of my co-participants there. It was for the first time in my life that I came across a man who dressed up like a woman and danced like one so beautifully. I was awestruck to see a male Lavni dancer. Because just like the majority of Maharashtrians, even I was under the impression of a popular belief that Lavni is supposed to be performed only by the women. It was after meeting him that I wanted to know more about the men in sarees in Maharashtra.
In our search of the men in sarees and to know more about them, we went to various places in and around Mumbai and Pune. माझं नाव प्रमोद गणपत कांदळकर आहे. मी स्त्री भूमिका म्हणजेच लावणी प्रेझेंट करतो. माझं नाव निखिल विजय सुर्वे. मी लावणी क्षेत्रात लावणी करतो. नमस्कार, मी आशिष पाटील. मराठी टेलिव्हिजन इंडस्ट्रीमध्ये एक कोरिओग्राफर म्हणून मी कार्यरत आहे. लावणी म्हटलं की लावण्यवती आपल्या डोळ्यासमोर येते, पण कुठेतरी लावणीला एक वेगळं रूप दिलं आहे हे पुरुषांनी, मला असं वाटतं. नमस्कार, मी अनिल हंकारे. मी 88पासून ह्या क्षेत्रामध्ये आहे, हे नृत्य ह्या क्षेत्रामध्ये आहे. आय एम विश्वास पाटील. I'm a bureaucrat and IAS officer. At the same time, I'm a writer. I got Sahitya Academy Award, Central, the biggest award in India. And at the same time, I am, in my own rights, a good connoisseur of Lavni form, Lavni dances. मी डॉक्टर गणेश चंदन शिवे. मुंबई विद्यापीठाच्या लोककला अकादमीमध्ये मी सहाय्यक प्राध्यापक तथा विभाग प्रमुख म्हणून या विभागाची धुरा सांभाळतो आहे. नमस्कार, मी अनिल वासुदेवन. मी बिनबायकाचा तमाशा ह्याचा निर्माता. ही बिनबायका तमाशा हे मी चालू केलं आता 8-9 वर्ष झालं आहे. While shooting this documentary, wherever I went in search of men to speak about Lavni, the women looked at me with surprise and confusion when I completely ignored them. Because whenever we spoke about Lavni, one could only imagine a beautiful woman decked up in a Lavni attire. It was impossible to imagine a man. So I wanted to hear about Lavni only from the men. Be it the musicians, the singers, organizers, or others. In the already so sensational scenario of Lavni, Baykancha Tamasha, a show without women, turned a new leaf. लावण्याचा शो काढायचा म्हणजे मग काय करायचं? जर पुरुषांनी लावणी करायची तर कितपत लोकांना पचेल, पहिला प्रश्न हा होता. दुसरा प्रश्न हा होता की लोक येतील की नाही बघायला, किंवा लोकांना हे वाटेल हे काय तर वेगळं प्रकार आहे. लोक येतील पण लोक त्याला नावं ठेवतील किंवा वेगळं काय एक लोक म्हणतील, हा विचार केला. मग त्यावेळी आम्ही काय विचार केला की करून बघायला काय हरकत नाही. सक्सेस झालं तर करायचं, नाही सक्सेस झालं की गप्प बसायचं. 6 महिने रिहर्सल करून आम्ही कार्यक्रम उभा केला. नंतर कार्यक्रमाचं नाव काय ठेवायचं, तर क्षितिज धाराकरवाले आपण स्क्रिप्ट लिहिली, सगळं केलं, पण नाव काय ठेवायचं. एकदा तुमच्या कोणच बाई नाही तर बिनबाईचा काय तमाशा होणार. लगेच मग तोच टायटल आमचा फिक्स झाला, अरे बिनबाईचा तमाशा. एखाद्या स्त्रीमध्ये पुरुष असतो तसं पुष्कळ पुरुषामध्ये स्त्रिया असतात, कुठे ते लपलेल्या असतात. आणि असं म्हणा तर मोठमोठ्या एज्युकेटेड लोकांमध्ये त्या स्त्रिया लपलेल्या असतात. त्या कधी ना कधी लपून छपून कुठे ना कुठे बाहेर काढतातच. मग असे आम्ही पुरुष शोधायला लागलो की त्यांच्यामध्ये बायकी पण आहे. मग असे पुरुष आम्ही शोधले, काय काय भेटले आम्हाला. मग त्यांचं कसं, उदाहरण आमचे केस लहान, मग हेअरस्टाईल कशी करायची, मेकअप कसा करायचा, मग चालायचं कसं, बसायचं कसं, उठायचं कसं, ह्याप्रमाणे आम्ही मग विचार करायला लागलो. त्याच्यामध्ये मग कपड्यांचं, उदाहरणार्थ कपडे कसे घालायचे. जसं आम्ही सुरुवातीला जेव्हा मार्केटमध्ये फिरायचो, आम्ही टी शर्ट बघायचो, जीन्स बघायचो. 1 महिन्यात आम्ही सगळ्या दुकानात, कुठल्याही दुकानात पहिला मी साड्या बघायला लागलो. अरे ही साडी छान वाटते रे, ही साडी छान वाटते. तो ही लोक म्हणते काय बघते ना, आम्ही साड्या बघतो. ह्या पॅडिंग कसं, उदाहरणार्थ काय काय होते की ज्यांना कंबरच नव्हती, म्हणजे फिगरच्या नावाने 0 होते, मग पॅडिंग बनवून घेणं. मग त्याच्यानंतर मग मुख्य गोष्ट आली की वॅक्सिंगचा, पुरुषांचा वॅक्सिंगचा प्रश्न. मग हे कसं करायचं, मग ह्याला विचार त्याला विचार. मग एखादी मैत्रीण शोध जी ब्युटी पार्लरमध्ये असेल, नाही तू छान आहे ग मैत्रीण, तू छान. मग ते काय करतात, असं करतात. मग बोलता बोलता तू करून दे ना. मग ते काय काय मुलांना होतं ना, मग ते करून द्यायचं. मग काय काय मुलांना म्हणायचं, अरे आम्ही ना ते एनी फ्रेंच लावतो. पहिले सुरुवातीला कोणता बादशाह साबण लावा, आम्ही ते बादशाह साबण पण लावले. काय काय पुरुषांनी ते बादशाह साबण लावले की वाश यायचा घालेला. त्यांना म्हणजे कसला गंधच नव्हता, फक्त डान्स करायचा
आम्ही त्यांना बोललो, त्याच्यामुळे ती लोक आले. त्यांनी साडी घालायची ती घातली, पण त्यांना कशी पिनअप वगैरे करायचं किंवा काय ते कसं सांभाळायचं वगैरे त्यांना काहीच माहीत नसताना आम्ही जे सांगायचो, नाही तुम्हाला असंच करायचं आहे, तुम्ही आता ह्या वेशात आहात तर तुम्हाला तसंच वागायचं आहे. तुम्ही म्हणाल की नाही मी असं नाही, एखाद्या स्त्रीच्या वेशात आहात म्हटल्यानंतर तुम्हाला स्त्रीसारखंच वागायचं आहे, तिच्यासारखंच उभं राहायचं आहे. हे कारण त्यांना सांगून सांगून ती लोक हे आत्मसात करत करत आता तितके प्रवीण झालेत नाही, आता कोणाला सांगायची गरज नाही. आम्हाला असं वाटतं की ह्या खरोखर स्त्रियाच आहेत की काय. जेव्हा शो झाला 95ला, जेव्हा आम्ही शो सुरुवात केला, 95-96ला सुरुवातीला आम्ही दामोदरला शो केला आणि लोक बिन बायका तमाशा, लोकांनी सुरुवातीला पहिलं आश्चर्य वाटलं, बिन बायका तमाशा म्हणजे काय, पुरुष नाचणार. मग पुरुषांनी जेव्हा साडी घातली ते कसे वाटतील, लोकांच्या डोक्यात हा प्रश्न होता, काय विचित्र वाटेल. उदाहरणार्थ आपण नेहमी बघतो पुरुषांनी जेव्हा साडी घातली तो कसा वाटतो, प्रश्नचिन्ह होतं लोकांकडे, मुख्य म्हणजे प्रश्नचिन्ह. अरे काय, लोकांना वाटलं की आपण जसं सर्कस बघायला येतो ना सुरुवातीला तसे आले पाहायला. हां, अरे काय तर अजीब, वाव कुछ अलग मिलेगा, एन्जॉय, हसायला लोकांना ते हवं असतं. बिन बायकांचा तमाशा जेव्हा एक कार्यक्रम आला होता तेव्हा ही सगळी पुरुष मंडळी होती, सिंगर, म्युझिशियन्स, मेकअप मॅन, म्हणजे तुम्हाला फक्त पुरुष दिसतील मागे. पण जेव्हा तो शो आला तेव्हा असं वाटत होतं की वाव, हा एक लावणीचा शो आहे. म्हणजे इतक्या सुंदर दिसणाऱ्या स्त्रिया कुठून आल्या तर कळलं की अरे हे पुरुष आहेत. का दागिने सेम, कॉस्ट्युम सेम, पुरुष आमचे देखणं रूप पाहून बायकांना स्वतः लाज वाटायला लागली. ज्या बायका सुरुवातीला 5 बायका आलेल्या, नंतरच्या शोला एक क्राऊड एक वेळा अशी आली की बायकांसाठी आम्हाला शो करावा लागला. पुढं सुद्धा असं पुरुषीपणा नाही दिसला पाहिजे. उदाहरणार्थ समजा एखादं गाणं चाललेलं आहे, हिरवा शालू, त्यात हे गाणं फक्त अदाकारीचं गाणं, त्याच्यात नृत्य नाही. याच्यामध्ये बायकी चालणं, बायकी पद्धतीने बसणं, ते लाजणं मुरडणं हे सगळं यायला हवं. लावणीमध्ये शृंगार आहे, नटणं, सजणं, नेलपेंट पासून केसात पिन लावेपर्यंत थोडी ती कलाच असते. म्हणजे आम्ही 3 तास मेकअपमध्ये कसे घालवतो, मला ते आवडायचं की सगळ्यांना बघून टी व्हीवर लावणी चालू झाली की अशी भुवया उंचवायचे, वाव, थोडंसं असं वाटायचं की करेन, मी पण करेन. लहानपणापासून आवड होती. आठ वर्षात खूप वेदना, लोक चिडवायचे पण, तो बायल्या आला, गुड आला, म्हणजे असं लोक, मला असं वाटायचं की खरंच आपण एवढी आपली खालची लेवल आहे का की आपण सामान्य माणसासारखं जगू शकत नाही. इवन अजून पण घरातून प्रॉब्लेम्स होतात, म्हणजे मी कोणत्याही घरातल्या फंक्शनला मोकळ्या मनाने जाऊ नाही शकत. इवन मग बहिणीचं लग्न असू देत किंवा काही घरातलं काही फंक्शन, म्हणजे घरात कोण पाहुणे येणार असेल तर मला मम्मी आधीच सांगते की प्लीज तू कुठेतरी जाऊ शकतोस का 2 तासासाठी. मग मी माझी गाडी काढतो कुठेतरी फिरायला जातो, 2 तास तेवढंच बाहेर मजा.
अजून पण घरात म्हणजे मी थोडंसं केस जरी विंचरलं किंवा केस मोकळे सोडले तरी तुच्छतेची वागणूक दिली जाते. म्हणजे अजूनही आज एवढे मोठे केस घेऊन मुलीसारखं राहणं आणि समाजात फेस करणं ती एक मोठी हिंमत आहे. तर त्याच्यात मला म्हटलं गेलेलं की तू तुझं वेगळं राहू शकतोस का निखिल, की आम्हाला तुझी लाज वाटते. आणि मी प्रयत्नही केला, पण कसं माहिती की घर सोडून कुठे जाऊ पण नाही शकत, कारण का बाहेरच्या दुनियेत लोक जगू पण देणार नाही. तसं थोडक्यात सांगायला गेलं मग वडिलांना थोडंही पसंत नव्हतं. पण आम्ही वडिलांना वगैरे थोडंसं वाटतं की नातेवाईक वगैरे काय बोलणार, उद्या कोणी विचारलं की तुझा मुलगा बाबा काय करतो, तर मी कसं सांगणार की माझा मुलगा लावणी करतो की साडी घालून नाचतो वगैरे. त्यांना थोडंसं कुठेतरी खंत वाटायचं. तोंडावर गोड बोलणं आणि पाठवून मग आमच्याकडे काय तो पुरुषासारखा पुरुष स्त्री वेशात नाचतो वगैरे, म्हणजे हे तर आम्ही ऐकून आहोतच. कुठेतरी मला असं वाटलं की लावणी करताना मला असं झालं की मला कधी मित्र नाही झाले, कारण की अरे हा मुलींसारखा, ह्याच्याशी काय बोलायचं, किंवा कोणी माझ्याशी बोलायचं नाही. आय वॉज द माझं लहानपण खूप वाईट गेलं किंवा माझं कॉलेज खूप वाईट गेलं, कारण की माझ्याशी कोणीच बोलायचं नाही. मी सरळ कॉलेजला जायचो, आपलं काम करायचो, घरी यायचो, कार्यक्रम करायचो. त्याच्यामुळे टीचर्समध्ये मी नोंद होतो, पण मला कधी मित्र झाले नाही. मी या जगात येणं चुकीचं आहे का, किंवा मी तेव्हा असं विचार करायचो की हे मी का आलो या जगात, ह्याच्यासाठीच की लोक मला बायला म्हणतील, की लोक मला हिजडा म्हणतील, की पीपल विल कॉल मी गे, पीपल विल कॉल मी होमो. हे सगळे शब्द मी ऐकून ऐकून इतकं वैतागलो होतो. मी खरंच हरलो होतो तेव्हा, की मी लिटरली सुसाईड अटेम्प्ट केलं होतं. मी सोसायटीचा भाग कधी नाही होऊ शकलो. मी खूप एकटं राहायला लागलो. पण त्याच कलेनी आज मला इथे आणलंय. चालताना पदर झाडी म्हणजे मला असं वाटतं की आज लावणी किंवा फोक आर्ट किंवा ह्या क्लासिकल फॉर्मनी आज मला इथे आणलं आहे. म्हणजे कुठेतरी बाप्पा आहे, मला असं वाटतं तो नेहमी माझ्या बरोबर आहे असं नेहमी मला वाटतं. पितांबर जरी जरी गजर तारी लाल साडी, जरी गजर तारी लाल साडी, जरी गजर तारी लाल साडी ग, चालताना पदर झाडी. Baykancha Tamasha, the all-male Lavni troupe, has been inactive now since a few years because of some reason, and all the male dancers are performing in different troupes now, some newly formed troupes. But we wanted to meet Mr. Anil Vasudevan, who is the producer of Baykancha Tamasha. So we went to an auditorium to meet him, and there was a Bharatnatyam performance going on stage. A female was performing Bharatnatyam. Bharatnatyam is a very popular Indian classical dance from the south of India. All of a sudden we were in a different kind of an environment, seeing something different on stage, hearing different kind of music, something very different from Lavni, which we had been seeing and hearing from all these days. We were confused as to what Mr. Anil was doing at a Bharatnatyam show. So we went backstage to the makeup room to see
him, and there we came to know that he is actually a makeup and hair artist for Bharatnatyam, and also he's a trained Bharatnatyam dancer and a teacher, and he also teaches folk apart from Bharatnatyam. मी बेसिकली दक्षिण भारताचा आहे, साऊथ इंडियन. आणि आता तर सगळं विचारणार साऊथ इंडियनचं तुम्ही कसं काय लावणीचं आहे तशीला, पण कला आय डोंट थिंक देअर्स एनी कास्ट ऑर क्रीड. सुरुवात माझा एक स्टुडंट तो लेडीज ग्रुपमध्ये एकटा त्यांनी केल्या आणि केलं, त्याला इतका चांगला रिस्पॉन्स मिळाला. आणि सेकंड टाईम त्याला सांगितलं तू उद्या शोला घेऊ नको, कारण त्याला जास्त रिस्पॉन्स मिळाला, बायकांपेक्षा जास्त रिस्पॉन्स त्याला मिळाला. मग मला ठीक आहे म्हणलं, त्याला सांगितलं मग हरकत नाही, आपण स्वतः असं कर. तेव्हा मला हे झालं आहे, आपणच स्वतः मुलांना गोळा करून का नाही आपणच फक्त मुलांचं सुरुवात करूया. तसं मी सुरुवात केलं. ते आमचा फोटो बॅनरसाठी फोटो पाहिजे होता. आता 10 मुलांमध्ये कोणाचं एकाला लिहिलं, दुसरं बोलतं आमचं का नाही दिलं. ते अवॉइड करण्यासाठी मी स्वतः माझाच मीच फोटो काढतो म्हटलं. आणि विश्वास करता मी ते आरसासमोर 10 वेळ गेलं, कारण मूज काढायला मला जीवावर येत होता. लावणी तो क्या होता है, माय फैमिली डजंट नो, एंड बिकॉज दैट बिलोंग्स टू महाराष्ट्रियन कल्चर. जो मराठी कल्चर के बॉयज़ है, अदरवाइज मेल डांसर्स भी है, वो खुद मराठियों के लावनी करने से डरते हैं. द थिंग इज के वो भी शौक हो गए कि कॉमेडियन होके लाइक तेरे फैमिली बैकग्राउंड फ्रेंड्स, हाँ बहुत लोग थे ऐसे रिलेटिव वगैरह नेबर्स जो आज भी लाइक मुझसे बात करना बंद कर दिए बिकॉज मुस्लिम होके ये सब कर रहा है, लाइक डूइंग लावनी, wearing साड़ी, applying सिंदूर, टिक्का. दैट इज गुड पॉइंट एक्चुअली फॉर मी. उनके लिए वो भले कोई भी पॉइंट हो, आई डोंट केयर. वो लोग सोचते कि ये लड़का मतलब क्या कर रहा है, आई डोंट नो उनके इंटेंशंस क्या होते हैं. कि जब वो मैं कर रहा हूँ वो मुझे अच्छा लगता है, आई एम गेटिंग सपोर्ट, और सपोर्ट ना मिले तो दैट इज माई लाइफ. आई विल लाइक टू कंटिन्यू लावनी. असं माहिती का त्यांच्या कल्चरमध्ये काहीच नाही चालत. नेलपेंट नाही, टॅटू नाही, कुंकू नाही, टिकली नाही, कान टोचणे नाही, काहीच नाही. आणि मुळात हिंदू पाकिस्तान म्हणजे मुस्लिम आणि हिंदू हे वॉर असताना सुद्धा हा डीप कल्चरमध्ये घुसून आणि मुळात आपल्याच लोकनृत्याला हात घालणारा एकमेव. फैमिली ने मुझे बोला कि तू ये सब करेगा, लाइक जब भी उन्होंने मेरा स्टफ देखा, साड़ी, दिस दैट, मट इनसाइड पैडिंग, ये वो लिटिल बिट, तो फैमिली ने पूछा कि ये सब तू करने वाला है. मैंने बोला कर सकता है. मैंने बोला हाँ. तो जब उन्होंने मुझे देखा तो वो आज भी मुझे देखने के लिए हमेशा इनके साथ पूछते कि कहाँ पर है तुम लोग का शो. सरी वांगे गेले मी नाऊनी, प्रीतीचे झुळे झुळे पाणी. हा जीव वेडा होई थोडा थोडा. नमस्कार, माझं नाव निलेश भालचंद्र पेटकर. मी सिंगर आहे. ओळख व्हावी ह्यासाठी तो एक एंट्री टाकतो, म्हणजे लोकांना आश्चर्याचा धक्का बसावा असं मी आधी आतून लेडीज वाईज हे करतो आणि मग हळूहळू पुढे येतो आणि मग नंतर जेंट्स आणि लेडीज दोन्ही आवाज हे करतो. मजेशीर गोष्ट अशी आहे, लेडीजच्या जागेवर जेंट्स आवाज काढलं होतं आणि जेंट्सच्या जागेवर लेडीज आवाज असं झालेलं आहे. आणि ते लोकांना म्हणजे एकदम मंत्रमुग्ध, म्हणजे गाणे ऐकण्यातच एवढे मुग्ध झाले होते की त्यांनाही समजलं नाही आणि मलाही समजलं नाही. कोण असे पण असं नाही, आम्हाला फक्त स्त्रीच हवी, लावणी करायला स्त्रियाच हव्या, पुरुष नकोत म्हणून असं आमच्याकडे बरोबर बरेच वेळ झालं.
पण ज्यावेळेस त्यांनी आमची प्रयोग बघितली त्याच्यानंतर आम्ही आता फक्त कसं स्वतःहून आम्हाला बोलवत असतात, फोन नंबर्स आमची कार्ड दिल्यानंतर की बाबा इथे इथे शो आहे तर आम्हाला तुम्ही हे पाहिजे. आता हे लावणीची गाणी वगैरे आली, पहिलं सवाल जवाब चालायचा, पुरुष नाचायचे, फक्त पुरुष, स्त्री वेश. कारण का तेव्हा स्त्रियांना कसं घरातून बाहेर पडायला द्यायचेच नाहीत. कारण का स्त्री म्हणजे घरचूल आणि मूल हे पहिल्यापासून स्त्रीला लागूच होतं. त्यामुळे पुरुष लावणी करायचे. Initially, it was played with nachapure in Marathi, means dancing boys. The boys wrapped in sarees, they used to dance on the hilarious tunes in Lavni form. तर तेव्हापासून हा फॉर्म खूप मजेशीर हा डेव्हलप झाला. पेशवेकालीन जेव्हा सभा असायच्या तेव्हा एक एंटरटेनमेंट म्हणून एक लावणी किंवा बैठकीची लावणी केली जायची. जी मी म्हणेल की एक नाव आपल्या मराठीतच आहे, जे आहे बालगंधर्व. ज्यावेळेस खरंच स्त्रिया परफॉर्म नाही करू शकायच्या तेव्हा एक सुंदर दिसणारा पुरुष स्त्रीच्या वेशात, ते होते बालगंधर्व. आणि कुठेतरी त्यांच्यातूनच मला वाटतं हे आलं की का नाही पुरुषांनी लावणी करावी किंवा का नाही पुरुषांनी फिमेल डान्सिंग करावी. So it's an attempt to revive the tradition of nachapuris, or male dancers, or simply the nacha, as they used to be called back then. I was surprised. Yes, I was completely surprised to see something at this unique show that I was invited to, at the Gadkari Rangaitan in Thane district, a very old and popular theatre named after a very popular Marathi poet and playwright, Ram Ganesh Gadkari. I was invited to this show by my co-actor Mr. Deepak Joshi. I've been working with Deepak from last few months in a very popular Marathi television soap. I didn't know what was Deepak's association with this show. I was completely surprised to see Deepak wrapped in a 9-yard sari called the Navari sari, dancing on a popular number on stage. I didn't know this about Deepak all this while. They are hiding in different professions in our society. Next time, look out for these gems around you. And don't be surprised if you find out your office colleague, painter, accountant, shopkeeper, milkman, classmate, and so on turns out to be a Lavni dancer. There are many surprises hidden in the society. But there was another surprise there in the auditorium. All women in the audience. Yes, it was an all-male Lavni show for an all-women audience. It was a wonderful sight to see the women being at the receiving end and getting entertained in a male-dominated culture in India.
In the conservative patriarchal Indian society, the woman has always been confined to the four walls of the house, expected to be in the service of her husband, kids, and in-laws. Her desires and emotions often suppressed. People around her often fail to realize her need to experience the feelings evoked within her. What is a Lavni show without hooting, flinging turbans in appreciation, cat calls, and whistles? Are we missing all this in this women's special Lavni show? See it for yourself. Well, when you cannot whistle, you bring one along. आम्हाला शिट्टी वाजवता आली असं खूप बरं झालं. खरं ते फेटा बांधून यायला हवं तर फेटे उडवायला हवे होते. आता वाटतं रुमाल ओढवावे थोड्या वेळाने पडदा उघडला. And there were a few women who didn't know the performers were men. नाही हा ते पुरुष नाचताय त्याचा पहिल्यांदा अंदाज नाही आला. नंतर बोलल्यानंतर कळलं पण ती एवढी बायकी लवचिकता त्यांच्यामध्ये आली आहे त्याने आणली आहे हे महत्त्वाचं आहे. मात्र तेवढा अभिनय करायचा स्त्रियांसारखा आणि तसं वागायचं. एरवी म्हटलं सामान्य लोक असं केलं तर आपण हसतो पण इथे फार बरं वाटलं बघून त्यांना की आहे आमचा पण सन्मान ते पुरुष असून करतायत. म्हणजे It was interesting to see a lady police on duty at this show for security. But what can go wrong when the strong men take the stage? They are capable enough to entertain the women and also to protect them at the same time. Tamasha may be almost extinct from the urban regions today, but is very much active and confined to the rural parts of Maharashtra. But unlike earlier times, this 400-year-old folk theatre doesn't have male Lavni dancers anymore. But the female impersonification by men has still not gone out of it. Another facet of the multifaceted male artists of the folk culture of Maharashtra still thrive. पुरुषच सर्व काम करत होते. कुठे मोठा असायच्या एक दोन बाया नाही तर सर्व पुरुषच करत होते. स्त्री पात्र नाचणं लावण्या गाणे आतापर्यंत पुरुषच होते. पण हल्लीच्या काळात पुरुष दडले आणि स्त्रिया निर्माण झाल्या. माझ्या जोडीला मीच काम करायला लागल्यानंतर माझ्या जोडीला नाचा होता. The nacha pores or the dancing boys have vanished from Tamasha theatre. But the character Maushi is still alive, very much alive. Maushi means maternal aunt, a Marathi word which is often extended to elderly women of acquaintance. The Maushi here in Tamasha theatre is a close confidant of women accompanying them wherever they go and protect them from the mischiefs of Lord Krishna and his friends in the act presented on stage. Since nachas had taken exit from the stage long back, it was difficult to find a living nacha. But I feel the divine powers seemed happy with us. We luckily found one. We showed the Tamasha theatre artists a glimpse of the male Lavni dancers back in the cities and asked them as to why they won't be accepted in the rural areas
whereas the Maushi is accepted. नाही काय होतं मुंबईत ते लोक करतात, त्या लोकांना मुंबईच्या लोकांना ते आवडतं. आता सध्या तृतीयपंथी लोकांना आहे ना, कारण ते पण लोक थोडे तसे वागतातच. आमचे खेडे जे म्हणजे ग्रामीण भाग आहे ते जर लोक गावात आले तर ग्रामीण लोक त्यांची थट्टा उडवतात, मस्करी करतात त्यांची. आता मुंबई साईडला ठीक आहे, ते कला करतात, मुंबईच्या लोकांना ते माहिती आहे, कलेचे जाणकार लोक मुंबईमध्ये आहे. ग्रामीण लोक नाही त्यांना येवत, ते लोक आले का त्यांची थट्टा उडवतात, हिजडा आला, छक्का आला असं म्हणतात ग्रामीणचे लोक. त्याच्यामुळे ग्रामीण लोकांमध्ये इकडे ह्या साईडला नाही, आमच्याकडे ते नाही, आत्तापर्यंत नाही आले अजून. यांनी तो मेकअप उतरवल्यानंतर पुरुषाची भूमिका करायची. पहिला जो गणगवळणीत महत्वाची राधा होऊन जाईल त्यांनी मेकअप उतरवायचा आणि लगेच राधा हरिश्चंद्र होऊन स्टेजवर जायचं. तसं ते नाहीये, ते फक्त लावणीच करतात ती मुलं मुंबईची. आता गणगवळणीमध्ये पुरुष मावशी होऊन जातो, पण ते अर्धवट साडी वर बनियन, म्हणजे ते काही स्त्रीलिंगी होत नाही, ते कॉमिकी आहे, कॉमेडी आहे, म्हणून ते सोंगाड्या म्हणून मावशी म्हणून ते प्रवेश करतात. This is late actor Ganpat Patil, the one and the only famous nacha of Marathi cinema. There was a time when the character of nacha in every Marathi cinema was played by Ganpat Patil by default. But what is confusing is he does not match any of the nacha descriptions we have heard of till now. तमाशा सृष्टीत तशी कुठलीही व्यक्तिरेखा नव्हती. सिनेमामध्ये त्यांनी कुठून तो नाचा आणला आणि कुठून तो तमाशात घातला ते काही कळलं नाही. तमाशातला नाचा तसा नाही. तमाशातला नाचा म्हणजे पायात घुंगरं, नऊवारी साडी, कपाळाला कुंकू, आंबाड्याचा बुचडा, लांब केस त्याचे, आणि तो स्त्री म्हणून नाचायचा, म्हणून त्याला नाचा म्हणायचे. हे जे ते सलवार कुर्ता आणि मग ती चमकीची टोपी आणि ते जॅकेट हे तमाशात कधीही नव्हतं. कुठल्याच तमाशात कधीही पात्र नाही. हे पात्र फक्त सिनेमातल्या तमाशातलं आहे. ओरिजिनल तमाशात हे पात्र कधीच नव्हतं. आमचं अनुकरण सिनेमावाले करतात, सिनेमाचं अनुकरण आम्ही करणार नाही, कारण आमचं सर्वच त्यांनी घेतलेलं आहे. हे सोंगाड्या फेंगाड्या अमकं तमकं यापासून ती रीत चालू झाली. टोपी घालायचं, पाटलानं हे करायचं, तितकी ही पद्धत तमाशात नाही. A very popular cinema portrayed the nacha as sexually abused in the society for his on-stage effeminate behavior. The cinema very aptly reflects the mentality of the Indian society, which was reflecting through the talks of some of the tamasha artists and the rural people I tried to speak to. गणपत पाटलांना मी जवळून पाहिलेलं आहे. उसाला लागला कोला नावाचा एक शो होता, किंवा तू तर चाफेकळी नावाचं एक नाटकाचा शो होता. आणि हे मेनली जे मराठी सिनेमात लोक काम करायचे आहेत, साधारणतः सेकंड फळीमधले, तेही असे खेळ करायचे, म्हणजे नाटक सादर करायचे कोल्हापूरला. तर त्याच्यामध्ये गणपत पाटलांना मी जवळून पाहिलेलं आहे. तर ते माझ्याशी बोलताना 2-3 वेळा सांगितलं त्यांनी की माझा मुलगा हा रेसलर टाईप हा प्रायव्हेट हायस्कूलमध्ये होता, पण मी नाचाचं काम करतो सिनेमामध्ये, त्यामुळं माझ्या कुटुंबाला एवढा त्रास दिला जातो की विचारता सोय नाही. तर त्या सगळ्या गोष्टी मला आठवतात. The disappearing of the nachas, the rejection of the cinematic nacha, and the non-acceptance of the new age male Lavni dancers. The tamasha artists were not speaking openly about it. But from their talks and reactions, I could make out that there was a lot between the lines that I could read. They were throwing riddles at me that I had to solve. एकदा लुगडं नेसून पुरुष नाचला की त्याच्याबद्दल गैरसमज हा 10 एकाचा तरी होणार. आणि आता ते मला फार उघड नाही सांगता येणार त्या बाबतीत, परंतु ते वेगळं आहे. ती कला आहे अंगातली, ती कला आहे. आपण ज्यावेळेस समजा वगनाट्य, ठीक आहे, वगनाट्यात एखादं मला व्हिलनचं काम आलं तर तो अंगात घ्यायचा आहे, पात्र अंगात घ्यायचं आहे. ठीक आहे, आता याच्यावर तृतीयपंथ लोक जे नाचतात स्टेजवरती त्यांच्या अंगात ती बाई येत असते,
स्टेजच्या खाली उतरल्यानंतर तुम्ही कोण आहे ते माहीत नाही, पण ज्यावेळेस स्टेजवर आपण चढतो त्यावेळेस अंगात आपली ती कला येते. आता मी नगर जिल्ह्यामध्ये पाथर्डी तालुका आहे, हे लोक येतात, टाळ्या वाजतात, पैसे घेतात, निघून जातात, काही घाण बोलतात, म्हणून लोक त्यांची थट्टा उडवत आहे. आता जे लोक आता तुम्ही तृतीयपंथीचे लोक स्टेजवर नाचतात ते अजिबात हे करत नाही, ते त्यांच्या पद्धतीनेच राहतात, त्याच्यामुळे ते लोक त्यांची थट्टा करते नाहीत. हे आमच्या ग्रामीण भागात हे चालूच आहे. शहरातले लोक इतकं खालचा विचार करत नाहीत, परंतु आमचे जे ग्रामीण भागातली मंडळी आहेत हा फार बारीक विचार करतात की त्याचं लग्न होईल का, त्याला कोणी पोरगी देतील का, यांनी नाचू नये, हा विचार करतात. त्यामुळं त्याच्याकडे बघण्याचा दृष्टिकोन त्यांचा तसा होतो ग्रामीण लोकांचा. लोकाला पटलं पाहिजे, लोकांबरोबर जवळ गेलं पाहिजे, लोकांना आवडलं पाहिजे, ते तुम्ही करा ना. तुम्ही ओरिजिनलच आहे तसं, आणि तुम्ही नटून साडी नेटून आमची माझी मुलाखत तुम्ही घेतली, मी काय ओरिजिनल नाही, मी काय सांगितलं तुम्हाला, मुलं बाळ आहेत, नातू परतोंड आहेत, सगळं आहे. हे तसं नाही, ही पुष्काबारच आहे यांचा. आणि असा नाचा नव्हताच पूर्वी, हे आता ते निघाले आणि हे कोणी चेटू काढले काय कळणार, त्याचा काय फायदा, नफा तोटा रिकामा. त्यानं काय म्हणलं काय, नाचलं काय, काय स्त्रीची काय बराबरी येणार आहे का. नाच्या काम करत होते म्हणजे 60-70-80 वर्षापूर्वी, पण ते त्यावेळेला बायका नव्हत्या, नाचे बी तमाशात होते, पण ते केस राखून होते, ते लोकाला पटायचं त्यावेळेला. आता नाही पटत, आता त्याचा विषयच येत नाही. ते हे पुरुषासारखे वागतात, हे पुरुष, कारण कोती हे पुरुषासारखेच वागतात, त्यांना एरवी कोणी म्हणणार नाही या कोत्या आहेत म्हणून, पण असते ती कोती, आणि कोतीच्या अंगातच हे नखरे असतात. चांगल्या पुरुषाच्या अंगात तुम्हाला असं नखरं मिळणार नाही आणि कोणी करूही शकणार नाही. So here is the truth. Be it the male Lavni dancers of the cities or the nachyas of cinema or the tamasha, the reason why the tamasha theatre and the society at large doesn't accept them boils down to one single factor: homosexuality. The gender issue and the issue with one's sexual orientation doesn't seem to close in India, which the LGBT activists have been fighting for since long now. Although not all the dancers are homosexuals. तमाशात अद्यापही व्यंगचित्र म्हणून काहीतरी दाखवण्याचा प्रयत्न करतात, पण खरं नाही. खरा पुरुष नाही, नाचत नाही किंवा लेडीज काम करत नाही. An effeminate man dressed up in a woman's attire has always been a topic of laughter. It has often been used for comedy in cinema and on stage as well. कॉमेडी चांगली पाहिजे, लोकांना पटले पाहिजे, शेवटी विनोद हे महत्त्वाचा भाग आला, त्यातला गाभा आला. अरे 16 शास्त्र 108 गवळणीचा मेळा घेऊन मुताय चालले. अगं मथुरीच्या बाजारला, अगं तुम्ही मथुरीच्या बाजारला चाललाय. हा तमाशातला नाचा एवढ्या बारकाईने म्हणजे एवढ्या स्त्रीच्या लबकीत करत नव्हता, त्याच्यात पुरुष ढंग असायची. हे ओळखूच येत नाहीत स्त्री आहे का पुरुष आहे, तसं नव्हतं तमाशात, ते ओळखू यायचे पुरुष आहे म्हणून. एक लेडीज फिगर येण्यासाठी मुळात हेअर, मेकअप, बॉडी म्हणजे इवन फिगर बेसपासून म्हणजे खालपर्यंत हिप्सपर्यंत असं पॅडिंग वगैरे भरावं लागतं. म्हणजे कसं असतं माहिती आहे का, मोस्ट ऑफ लेडीज म्हणजे तुम्ही फ्रँकलीच बोलायला लेडीज असतात ना, त्या अशा कमरेपासून सुटलेल्या असतात. म्हणजे प्रत्येक लेडीज म्हणजे ती बारीक असो नंतर जाड असो, म्हणजे वरून जरी बारीक असते ती कमरेपासून तिचा शेप बॉटल शेप असतो. लाईक ऑडियन्स को चाहिए 36, 24, 36. पण काही लोकांना पॅडिंगची गरज नसते, म्हणजे अरमान ऑलरेडी फॅट आणि मी पॅडिंग नाही करत, त्यामुळे मला पॅडिंगची खूप गरज आहे आणि मी पॅडिंग करतो. मेरे हिस्से का भी पॅडिंग हे कर लेते. पण ते पण करण्यासाठी खूप अग्निपरीक्षाच असते ती माझी. म्हणजे मी मेकअपला बसल्यापासून जवळजवळ एक तास माझा मेकअपमध्ये जातो, पुढचा 1 तास माझा पॅडिंग भरण्यातच जातो. मी थोडं जाड दिसायचं आहे आणि तेवढं अंगावर वजन घेऊन नाचणं म्हणजे खूपच हे आहे. It's such an irony.
Perfection is always attempted and expected to receive accolades, but in their case, it turned out to be a reason for criticism. Also because people consider them transgenders, coatis, homosexuals, and it's their gender or sexual preferences that people condemn in, which ultimately leads to ignorance to their art and talent. The male Lavni dancers in the olden times did not attempt to achieve perfection while cross-dressing like the new age Lavni dancers in the cities, who try hard to look as glamorous and feminine as they can and polish their dancing skills too to replicate women. It is this perfection that they try to attain makes the rural public and some portion of the urban public turn away faces from them. काही लोकांनी स्वतःला पुरुष म्हणता म्हणता या लावणीत एंटर करता करता एक स्त्रीचीच भूमिका घेतलीच आहे. आज मीही लावणी करतो, पण याचा अर्थ असा नाही की माझं जे अस्तित्व आहे ते मी विसरून जाईन. तर काही पुरुष मंडळी मला वाटतं की एका वेगळ्या मार्गावर गेले. म्हणजे जसं मी म्हणेल की आज तुम्ही बार डान्सिंग जे आपण म्हणतो, तुम्ही बार डान्सेसमध्ये तुम्हाला कळणारही नाही पुरुष नाचतायत, पण ते स्त्रीच्या वेशात नसतात. पण बऱ्याच पुरुषांना माहीत नाही की ती स्त्री आहे, की तो पुरुष आहे. बऱ्याच पुरुषांना माहीत नाही की तो पुरुष आहे, कारण की ते दिसतात इतके सुंदर. तर मला खरंच ह्या पुरुषांसाठी खूप वाईट वाटतं जे मे बी प्रॉस्टिट्यूशन किंवा मे बी बार डान्सिंग किंवा म्हणजे ही इतकी चांगली कला सोडून ते तिथे का गेले. कारण की मला असं वाटतं पैसा, कारण की हे खरंच आहे, आज पैशाशिवाय काही होऊ शकत नाही. पण मला असं वाटतं की कला जर आहे तर कला तुम्हाला जितकं श्रीमंत करते तितकं पैसा तुम्हाला श्रीमंत करू शकत नाही. तिथूनच सुरुवात झाली शंकर आणि पार्वतीचं आम्ही रूप आहोत, अर्धन आणि नटेश्वर. त्या नटेश्वरानेच सुरुवात केली. मग विष्णूने रूप घेतलं, कृष्णाने रूप घेतलं आणि शंकराने आणि पार्वतीने एकत्र येऊन आज आमचं ते रूप झालं. तर त्यामुळे तुम्ही देवाला हसत नाहीत ना, मग आम्हाला तरी का हसत. तुम्ही देवाला टीका करू शकता, तुम्ही देवाला बोट लावू शकता, मग आम्ही का. Only because the term masculine is associated with manly behavior, the effeminate behavior does not make them less manly. The real meaning of manly is possessing qualities such as vigor or courage. Manly is usually a term of approval suggesting traits admired by the society, such as determination, decisiveness, and steadiness. Manly acceptance of facts, a manly firmness of character. Manliness is a manful effort to overcome great odds. There is so much about these men that is manly, except the dressing or the appearance. मर्दपणा दाखवण्यासाठी नॉट अ नेसेसरी की मी छाती पुढे काढून मस्त बायसेप वगैरे बनवून मसल्स वगैरे बनवून मी मर्दपणा दाखवेन. हे नॉट अ नेसेसरी. मी मर्दपणा बांगड्या घालून सुद्धा दाखवू शकतो. मी स्वतःला दोन्ही समजतो. म्हणजे वेळ पडली तर समोरच्याशी जर सामना करायचा आहे, उद्या जर माझ्यावर प्रसंग आला, मी एकटा रस्त्याने चाललो आहे आणि समोरून 4 माणसं माझ्यावर हल्ला करत आहेत, तर त्या क्षणाला मला त्यांना बाई म्हणून प्रतिकार करणं माझ्यात शक्य नाही. मी पुरुष म्हणून त्यांच्यावर प्रतिकार करू शकतो, तरच मी त्यांना प्रतिकार करू शकतो. तेवढी ताकद माझ्यात येईल. आणि अदरवाईज मी जगताना म्हणजे माझी रेग्युलर लाईफ किंवा कशी पण की मला थोडंसं वाटतं की आता केस किंवा काही झालं तर मी स्वतःला बाई समजतो. की ॲब्रो करायला जाणं, फेशियल करणं, थोडंसं असं थोडं लेडीज टाईप राहणं हवं, चालणं, शूज म्हणजे बॅग्स सगळं मी नॉर्मल मुलींचंच वापरतो. टाइम आने पे we can play both the role. So if you think sexuality is the only issue they are fighting, you are wrong. There is another fight. The folk form itself. Yes, Lavni is looked down upon. Performing Lavni is not considered decent even for the women, for many reasons. So it's a double battle that these men are fighting. मला या सोसायटीला, मला या आत्ताच्या पिढीला किंवा आत्ताच्या जगाला हे दाखवायचं आहे की लावणी वल्गर नव्हे.
लावणीला एक आपलं स्थान आहे. लावणीमध्ये जे लोक म्हणतात की नाही नाही शी माझी मुलगी लावणी नाही करत, किंवा असं जे एक रिॲक्शन नेहमी यायचं की आम्ही जसं कॉम्पिटिशन्स करायचो, म्हणजे मी इतक्या स्पर्धा केल्या, अनेक स्पर्धा, म्हणजे आज मला वाटतं मी कमीत कमी 200-300 स्पर्धा केल्या असतील. त्याच्यामध्ये मी नेहमी क्लासिकल परफॉर्म केलेलं. पण जेव्हाही एखादी मुलगी लावणी परफॉर्म करायची तेव्हा नेहमी तिला असं बोललं जायचं की अरे लावणी अशी किती घाण आहे, म्हणजे ही लावणी का नाचते. क्लासिकल तसं बघायला कथ्थक आणि लावणी साधारण दोघी बहिणीच मानल्या जातात. पण आज कथ्थकला बोलतात ना राजमहालात स्थान मिळालं, पण लावणीला अजून तो स्थान मिळालेला नाही. लावणीला कुठल्याही फॅसिलिटीज नाही आहेत. लावणी ही महाराष्ट्राची या कला असताना त्याला ती मला असं वाटतं एकदम शिखरापर्यंत पोचवायला हवं. तसे आपल्याकडे कलाकारही आहेत की नाही असं नाही, कलाकार आहेत लावणीचं, फक्त त्यांना प्रोत्साहन देणारी माणसं हवीत किंवा हे करून त्याला पाठिंबा देणारे असले तर ती खरोखर शिखरापर्यंत पोचेल. फक्त ह्याला असंच सपोर्ट करत राहा. जर तुम्हाला काही सजेस्ट करायचं असेल तर नक्की करा, पण त्याची टीका नका करू, कारण की कुठेतरी कलाकार हा कलाकार आहे. गुजराती लोकांसाठी जेवढा गरबा इम्पॉर्टंट आहे, पंजाबी लोकांसाठी जितका भांगडा इम्पॉर्टंट आहे, किंवा दाक्षिणात्यमधले जे मोठे जे 2-3 फॉर्म आहेत ते जितके महत्त्वाचे आहेत, तितकाच महाराष्ट्राची ओळख लावणी ही आहे. या लावणी ही आमच्या घराघरातली स्पेशल नटखट पाहुणी आहे असं म्हटलं तरी खोटं ठरणार नाही, आणि तिला आपलेपणानं जपलं पाहिजे. While the whole world was busy discussing about their sexuality, they were busy expressing their concern about this dying art and swearing by to keep this traditional folk form intact. There is this thing that we all should learn from them. Be honest to your art and work for it. At some point of time, the world will forget who you are. बैठकीची लावणी, द्रुत लावणी, आध्याची लावणी हे प्रकार माहितीच नव्हते. हे आमच्या लेडीज लोकांना मग वडिलांनी सांगितलं की असं असं मी पूर्वी बघितलेलं होतं. आणि माझ्या वडिलांनी पण म्हणजे ते आहेत चांगले वादकच आहेत ढोलकीमधले, त्या व्यतिरिक्त त्यांनी डान्स पण शिकवलं. स्वतः गायचे, स्वतः अजून आहेत ते गातात पण. जुन्या लावण्या कशा म्हणायच्या, जुन्या लावण्या सादर कशा करायच्या, हावभाव कसे असतात, आणि वडिलांनी ते बघून स्वतःमध्ये ते जरा उतरवलं. कारण मला पण सवय आहे की मी काय माझ्या इकडे जे विद्यार्थी त्यांना मी डान्सच्या नाही अशी चक्कर आली पाहिजे, तशी चक्कर, मी पण त्यांना थोडे पाय दाखवतो की बाबा 1 2 3 4 1 2. परत पूर्वी पाय असे नर्तकींचे धिगे दागे दिगे, हे जे लग्गी आहे आता हे धिगे 1 2 3 असं करतात, पण ते ॲक्च्युली हे असं धिगे दागे असं करायचं ते मागे. मला मग करता येत नाही, पण मी हे वडिलांचं ऑब्झर्वेशन करून मी ते इथं मुलांना किंवा आमच्या मुलींना सांगत असतो ना, हे असं केलं पाहिजे. But suddenly it feels like an era has come to an end. On the 6th of September 2018, a historical verdict was passed by the Supreme Court of India legalizing homosexuality. It's a big win after a long fight. Hopefully, a lot of things will change now. A legal verdict though delivered, a social acceptance will take a lot of time. India is a homophobic country, as a result of which the term nacha became kind of a slang or derogatory. म्हणजे मी एकदा लिटरली माझ्या वडिलांनी मला ह्या शब्दाने संबोधलं होतं की तुला नाचा व्हायचं आहे का, आणि तेव्हा मी खूप रडलो होतो. म्हटलं की पप्पा डान्स म्हणजे फक्त असं नसतं की हे असं आहे, ती एक वेगळी कला आहे, मग ती पुरुष असो की स्त्री असो हे बघत नाही. While a large part of the society looked down upon them for their gender in some cases and sexual orientation in other, they were busy bringing smiles and wrinkled faces in an old age home in Vasai, the outskirts of Mumbai, away from the hustle and bustle of the metro city. The old-aged, more experienced and hence more sensible humans knew no discrimination.
and looked through the gender barriers at art for what it is. Men in drag to dance or perform is not a new thing in India or around the globe. But they are not just drag queens dancing for money. It is the Lavni year and its roots in history. It is the revival of a tradition and an effort taken so seriously. They are a smaller community of a bigger cultural history of Maharashtra. In the early days, when it was considered a taboo for women to act on stage, men used to don women's roles and outclassed the women in their style and grace. But strangely now, it has become a taboo for these men to dance. Is it the failure of the gender or the failure of the art? No matter how much we disrespect them, but they think high of women. Nikhil teaches Lavni and has a little girl student. Anil Hankare teaches dance to underprivileged girls to prepare them for competitions and reality shows. Raghuveer Khedkar portrays his sister's lover on stage. There is a very well-known incident from the famous Lavni dancer Vithabai Narayangaukar's life, who was honored by the President of India. A real-life nacha was present on stage when that incident had taken place. विठाबाई गरोदर होते, दिवस भरलेलं होतं सगळं. त्यात यांचा वडील कैलास पोटात होता त्यावेळेला. मी त्यावेळेला युवराज होतो, म्हणजे राजाराम राजे. मग ते मला म्हणल्या ऐतिहासिक भाषेत, राजा आम्हाला फार त्रास होतोय, आम्ही आता मार्गस्थ होतो, म्हणजे पाठीमागे जातो. बॅकस्टेजला गेल्या, बाळाला जन्म दिला, तिकडेच पडलेला एक दगड घेतला, तर दगडाने आपली नाळ ठेचली. पुन्हा एक अर्ध्या तासाने ते आंघोळ करून टिपतल्या पाण्याने पुन्हा स्टेजवर आल्या. राजे उशीर झाल्याबद्दल क्षमा असावी. मासाहेब आपल्याला काय त्रास झाला का? मी भूमिकेतनं मुलाच्या भूमिकेतनं विचारलं त्यांना. पुन्हा त्यांची मुलगी सरदार काम करत होते मंगला बनसोडे, त्या होत्या ताराव. असू द्या म्हणलं, आता तुम्ही फार त्रासामध्ये मासाहेब विश्रांती घ्या. आम्ही पण त्यावेळेला अति त्रास झाला मला, कारण पब्लिक 5,000 आणि एकटा माणूस ते तोंड द्यायचं म्हटल्यानंतर ऐतिहासिक भाषा संपल्यानंतर सामाजिक बोलता येत नसतं ना. मग तो विषय मी तारावर सोडून मी आज एंट्री संपली त्यावेळेला. अशा खरंच विठाबाई नारायणगावकरांना माझा सॅल्यूट आहे. So men had took to stage when women were not allowed, and also supported one when she was in the most painful yet the most divine moments of her life. एवढा वेदना प्रस्तुत होणं म्हणजे त्या वेदना ज्या असतात त्या फक्त बाईलाच माहिती असतात. मग तेवढा वेदना सहन करून ती नाळ ठेचणं किती त्या बाईने हे केलं असेल. Behind every successful man there is a woman, but behind the success of the women dancers there are these men. They made the stage available to them, so I believe it's their right to get the preference and respect. In the age of women empowerment, where women are getting their dues, this is my way as a woman to feel empowered by giving these men the place in my frame and glorify them.
Thankfully, the gender issues created by we humans are only limited to us, and we haven't dragged the animals into it yet. जसे आम्ही कलावंत आहोत तसा आमच्यातला हाही आमचा एक कलावंत आहे. कारण घोडा आणि अर्जुन हे पूर्ण पुरुष, तसा हा आमच्यातला एक पुरुष कलावंत. Well, not really. Sharmila, what is Mohini? Okay, Mohini. Mohini is the female avatar of the Hindu god Vishnu, mentioned in the epic of Mahabharata. So basically, Vishnu became Mohini to destroy the demon Bhasmasura. So actually, the literal meaning of the word Mohini is enchantress. The verb moha in Mohini means to enchant. So Mohini means enchantress. The one who puts the magical spell of her female beauty, the erotic magical spell of her beauty on someone to allure him is Mohini. तुला गावं लागणार नटले तुमच्यासाठी दिलबरा, नटले तुमच्यासाठी राजसा, विडा रंगला ओठी दिलबरा, विडा रंगला ओठी राजसा, विडा रंगला ओठी. विड्यात सुपारी कोल्हापूरची, विड्यात सुपारी 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 सुपारी, विड्यात सुपारी कोल्हापूरची, कात सोलापूरचा घातला, कात सोलापूरचा. पान पुणेरी सुनाला वेला, बाई मी साताऱ्याचा, हो बाई मी साताऱ्याचा. तसदी तुमच्यासाठी घेतली, तसदी तुमच्यासाठी राजसा, विडा रंगला ओठी दिलबरा, विडा रंग